کی آن لائن مجلس رکھی ہے، ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کی پروردگار عالم بحق صاحب العصر والزمان اور بحق سیدہ کائنات اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں جلدی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوما مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من النخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وليعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيئا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله اللهم صل على العظيم. محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس سورہ کی قراءات اور اس کی سماعات سب کا ثواب مرحومین تک ایصال فرما دے. بہت شکریہ قبلہ صاحب، معذرت جو زحمت آپ کو دی تھوڑی دیر کے لیے. شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. مخلص بھائی بسم اللہ، آپ پروگرام کو آگے بڑھائیں اور جس طرح آپ لانا ہے مرثیہ وغیرہ اگر پڑھنی ہے دوستوں نے. جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرٹھ سے پڑھنے والوں کو جو کنیکٹ ہونا تھا ان کو کچھ ایشوز ہو رہے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حاضر ہوں. تو ان کے انتظار میں اگر دانش جعفری صاحب میرٹھ سے نظر آ رہے ہیں اگر انہوں نے پڑھنا ہے تو. ماشاء اللہ. السلام علیکم، عباس مرتضیٰ میرٹھ سے حاضر ہوں. اچھا بسم اللہ مرتضیٰ، بسم اللہ. جی بسم اللہ. بیٹا حاضر ہے، بیٹا پڑھے گا پہلے ماشاءاللہ. بسم اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ان کی بات، آپ کی نظروں میں اس کی بات رہے، مر بھی جائے مگر حیات رہے، ایسے رہبر کا تھام لو دامن جس کی ٹھوکر میں کائنات رہے. ماشاءاللہ اللہ. جیت رہو بیٹا. ماشاءاللہ. حاضر کرتا ہوں. جی قبلہ السلام علیکم حاضرین مجلس، السلام وعلیکم السلام. 4 مصرے پیش کرتا ہوں. بس ارادہ ہی کیا تھا مجلس سرور کروں، بس ارادہ ہی کیا تھا مجلس سرور کروں، غیب سے ممتاز میرے پاس دولت آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرور کروں 2 مصرے بطور خاص. غیب سے ممتاز میرے پاس دولت آ گئی، میں عزا خانہ سجا کر سوچتا ہی رہ گیا، میں عزا خانہ سجا کر سوچتا ہی رہ گیا، گھر گیا جنت میں یا پھر گھر میں جنت آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بار پڑھ دیجئے، اور ایک بار پڑھ دیجئے. پیش کرتا ہوں. بس ارادہ کیا تھا مجلس سرور کروں، بس ارادہ ہی کیا تھا مجلس سرور کروں، غیب سے ممتاز میرے پاس دولت آ گئی، میں عزا خانہ سجا کر سوچتا ہی رہ گیا، گھر گیا جنت میں یا پھر گھر میں جنت آ گئی، گھر گیا جنت یا پھر گھر میں جنت آ گئی. 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں. درود پڑھ دیں ایک مرتبہ. محمد و آل محمد. پیش کرتا ہوں کہ ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو، ان آنکھوں میں پھول کی طرح کھلتے ہیں آنسو، اور پلکوں سے ہجرت کے لیے ہلتے ہیں آنسو، اور پلکوں سے ہجرت کے لیے ہلتے ہیں آنسو، شہزادی کونین کے رومال میں آ کر. 4تھے مصرے میں آپ کے آنسو کا مرتبہ پیش کر رہا ہوں کہ شہزادی کونین کے رومال میں آ کر سجاد کے اشکوں سے گلے ملتے ہیں آنسو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہزادی کونین کے رومال میں آ کر سجاد کے اشکوں سے گلے ملتے ہیں آنسو، سجاد کے اشکوں سے گلے ملتے ہیں آنسو. مولا عباس کے حوالے سے کچھ تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک پتلا اور 2-3 شعر. کہ شہنے سقائے سکینہ جب کہا عباس کو، شہنے سقائے سکینہ جب کہا عباس کو، کس قدر اچھا لگا یہ مرتبہ عباس کو. شہنے سقائے سکینہ جب کہا عباس کو، کس قدر اچھا لگا یہ مرتبہ عباس کو. تھا نہیں دنیا میں جب عباس غازی کا وجود، تھا نہیں دنیا میں جب عباس غازی کا وجود، فاطمہ زہرا نے تب بیٹا کہا عباس. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی کا وجود تھا نہیں دنیا میں جب عباس غازی کا وجود، فاطمہ زہرا نے تب بیٹا کہا عباس کو. یہ 2 شعر رب کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. فاطمہ زہرا نے
तब बेटा कहा अब्बास को, सारा लश्कर जिसने रोका खींच कर रन में लकीर, सारा लश्कर जिसने रोका खींच कर रन में लकीर, कौन दरिया से हटा देता भला अब्बास को। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खींच कर लकीर, कौन दरिया से हटा देता भला अब्बास को। मिसरा सुनिएगा, कौन दरिया से, अगला शेर पेश कर रहा हूँ इसी मिसरे पे के नजर करते हुए, एक कौन दरिया से हटा देता भला अब्बास को, अपनी ख्वाहर का सहारा शाह को लेना पड़ा, इतना मुश्किल हो गया था रोकना अब्बास को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ख्वाहर का सहारा शाह को लेना पड़ा, इतना मुश्किल हो गया था रोकना अब्बास को, इतना मुश्किल हो गया था रोकना अब्बास को। बतौर खास शेर पेश करता हूँ, मुश्किल हो गया था रोकना अब्बास को, तो जंग में गाजी को नेज़े की जरूरत भी नहीं, जंग में गाजी को नेज़े की जरूरत भी नहीं, वो तो शहने एहतियातन दे दिया अब्बास को। क्या बात है, सुभान अल्लाह, को नेज़े की जरूरत भी नहीं, वो तो शहने एहतियातन दे दिया अब्बास को। मश्क भरकर जब चला मुमताज वो शेरे जरी, आंधियां भी कह रही थी मरहबा अब्बास को। मश्क भरकर चला मुमताज वो शेरे, बहुत अच्छा शेर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं थी मरहबा अब्बास, आंधिया भी कह रही थी। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब चला अब मुमताज कह रही थी मरहबा अब्बास को। शहजादे अली असगर के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेता हूँ के साथ। मिसरा पेश शेर पे मतला पेश करता हूँ, एक मरतबा दुरूद पढ़ दें आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। बिलाल काज़मी साहब का मिसरा है कि बड़े पड़ा है हुसैन का असगर। कुछ कलाम पेश करने की हो गया था तो पेश करता हूँ कि वरक वरक पे लिखा है हुसैन का असगर, वरक वरक पे लिखा है हुसैन का असगर, किताबे करबो बला है हुसैन का असगर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हुसैन का असगर, किताबे करबो बला है हुसैन का असगर, लहू वाह वाह बदन वाह, के पसीने पा हम बहाएंगे, ये माँ से बोल रहा है हुसैन का असगर। लहू बदन सुभान अल्लाह, बहाएंगे, ये माँ से बोल रहा है हुसैन का असगर, ये माँ से बोल रहा है हुसैन का असगर। वो तीर जिससे बहादुर भी खौफ खाते हैं, वो तीर जिससे बहादुर भी खौफ खाते हैं, उसी से खेल रहा है हुसैन का असगर। वाह 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 वाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी से खेल रहा है हुसैन का असगर, उसी से खेल रहा है हुसैन का असगर, वाह उसी से वाह 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 वाह, हुसैन का असगर। इमाम ने आवाज़ इस्तगासा बुलंद करी, शहजादे अली असगर ने उस पर लब्बैक कहा। यानी मेरे नज़र में शहजादे अली असगर ने इमाम की मुश्किल के वक्त में इमाम की मुश्किल कुशाई की है। पेश करता हूँ शेर, इसी नजर आपकी नजर करता हूँ। वो तीर जिससे बहादुर भी खौफ खाते हैं, उसी से खेल रहा है हुसैन का असगर। इमाम वक्त की मुश्किल कुशाई की जिसने, वो एतबार खुदा है हुसैन का असगर। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एतबार खुदा है, वो एतबार खुदा है हुसैन का असगर। शेर सुने कि मैं 6 महीने का अब्बास उसको क्यों न कहूँ। सुनिएगा मित्रा, मैं 6 महीने का अब्बास उसको क्यों न कहूँ, बगैर तेग लड़ा है हुसैन का असगर। क्या कहने सुभान अल्लाह। मैं 6 महीने का अब्बास उसको क्यों न कहूँ, बगैर तेग लड़ा है हुसैन का असगर। वरक वरक पे लिखा है हुसैन का असगर, किताबे करबो बला है हुसैन का असगर। अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह। मुझे नज़र आ रहा है ये फ़खरी भाई कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं उनसे अब दरख्वास्त करूँगा कि ये इस प्रोग्राम को लेके और कंपेयरिंग करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। फ़खरी भाई।
बिस्मिल्लाह। फखरी भाई सलाम वालेकुम। आपका माइक शायद म्यूट पे है। जी बताइएगा। हेलो जी जी अब आवाज आ रही है। मुगीस भाई, मैं हाजिर हूँ खिदमत के लिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड समझा दें कि कौन लोग खिदमत अंजाम दे चुके हैं और कौन लोग बाकी हैं, ताकि मैं अपनी खिदमत अपने हिस्से की अंजाम दे सकूं। बस अभी तक तो सिर्फ ये मुर्तजा ने पढ़ा है। तिलावत हो चुकी है ना? कुरान की तिलावत हो चुकी है और ये मुर्तजा ने पढ़ा है अपना। तो सोच खानी करानी है जी नहीं अभी अपसेट तो दबीर आगा से पढ़वा देते हैं 2 कतात। और जाहिद महलकवी साहब ऑनलाइन हैं? जी और तोस अफसर खान भाई जाहिद महलकवी साहब, को भी पढ़ना है जिनीवा से। अफसर भाई को भी पढ़ना है। तो वो सोच खानी के बाद पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे? पहले पढ़वा दें उनसे। अच्छा बेहतर है, तो मैं दबीर आगा को पढ़वा के और अफसर साहब को पढ़वाता हूँ, फिर जाहिद साहब की सोचखानी करा देंगे, फिर अनवर जहीर साहब को पढ़वा के फिर मौलाना साहब को पढ़वा देंगे। ये तरतीब है। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फखरी भाई आप ही जी निजामत भाईजान, संभाल लीजिए वैसे। जी भाईजान मैं शुरू करता हूँ। निजामत भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संभालिए। जी मौलाना साहब, जी मौलाना साहब, ये आज की मजलिस बराए इसाले सवाब है मजलिस, और ये मुगीस भाई की तरफ से मजलिस है जो मुकीम है मुगीस हुसैन, हमारे कजिन जेनेवा के अंदर। इन्होंने इसाले सवाब की मजलिस रखी है। ये हामिद अली जाफरी इब्ने मोहम्मद अली जाफरी, अहमद जहरा बिनते सिब्तुल हसनैन और नवाजिश अली जाफरी इब्ने मोहम्मद अली जाफरी और अथर जाफरी पिसर हामिद अली जाफरी, इन हजरात के इसाले सवाब की ये मजलिस है। मैं चाहता हूँ कि 1 मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा ली जाए और इन मरूमीन को इसाले सवाब कर दी जाए और बाकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हामिद अली जाफरी इब्ने मोहम्मद अली जाफरी, अहमद जहरा बिनते सिब्तुल हसनैन, नवाजिश अली जाफरी इब्ने मोहम्मद अली जाफरी, अथर जाफरी इब्ने हामिद अली जाफरी। दुरूद पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। तरतीब ये रहेगी कि अभी दबीर आगा मनसबी साहब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फखरी भाई जाहिद भाई से अभी बात हुई है, वो ऑनलाइन आ रहे हैं अभी हाँ तो ऑनलाइन। दबीर आगा पढ़ लें। जी जी दबीर आगा पढ़ेंगे, उनके बाद मोहम्मद अफसर साहब जो जनेवा से हैं वो पेशखानी करेंगे पोस्टखानी से पहले। बेहतर है सर। इजाजत है मुगीस भाई, आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कबीर आगा मनसबी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इसाले सवाब के हवाले से एक कथा पढ़ता हूँ। खालिक की बारगाह में इज्जत मिली हमें, खालिक की बारगाह में इज्जत मिली हमें, जन्नत के मालिकान से जन्नत मिली हमें। खालिक की बारगाह में इज्जत मिली हमें, खालिक की बारगाह में इज्जत मिली हमें, जन्नत के मालिकान से जन्नत मिली हमें। क्या कम है ये अली से मोहब्बत का मोजज़ा, बिस्तर पे भी मरे तो शहादत मिली हमें। क्या कम है ये अली से मोहब्बत का मोजज़ा, बिस्तर पे भी मरे
तो शहादत मिली हमें। मैं इन मिसरों के साथ गुजारिश करता हूँ दबीर आगा मनसबी सल्लमऊ से कि ये 2 कतात पढ़ के इस सवाब में शामिल हो। दबीर भाई। असगर को माने हैदर करार कर दिया, झूले सिरन में जाने को तैयार कर दिया। मैदान करबला में 72 हुसैन थे, बैयत से हर हुसैन ने इनकार कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे खार कर दिया, सोना अमीर शाम का दुश्वार कर दिया। दुश्मन की नींद बांध ली जंजीर पाके साथ, सज्जाद ने यजीद को भी मार कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सज्जाद ने यजीद जीते रहिए, जीते रहिए। एक वो पढ़ दो, ये किसने कहा है कि नहीं आएंगे मौला? ये किसने कहा है कि नहीं आएंगे मौला, तुम देर से पुकारो तो यहीं आएंगे मौला। ये सोच के आंगन में सजाया है फरेरा, ये सोच के आंगन में सजाया है फरेरा। जिस घर में अलम होगा वहीं आएंगे मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आंगन में सजाया है फरेरा, ये सोच के आंगन में सजाया है फरेरा। जिस घर में अलम होगा वहीं आएंगे मौला। ये कबीर आगा मुंसबी थे जो अपने हिस्से की खिदमत अंजाम दे रहे थे। आइए हजरात, हम चलते हैं मोहम्मद अफसर साहब के हुजूर, जो सैयद मोहम्मद अफसर साहब जिनका ताल्लुक जनेवा से है। मुझे हुक्म मिला है कि वो इस पेशखानी की खिदमत को अंजाम देंगे। मैं उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं और इस सवाब में शामिल हो। सैयद मोहम्मद अफसर साहब जो जनेवा से हमारे दरमियान मौजूद हैं, आवाज़ बुलंद सलवात से आप उनका खैर मकदम करें। सैयद मोहम्मद अफसर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़कीर साहब। आप सबकी इजाज़त लेते हुए आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हुजूर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपसे भी इजाज़त लेते हुए, माशाल्लाह 2 आलिम हैं मजलिस में, तो दोनों से इजाज़त लेते हुए बस मीर अनीस के 4 बंद पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि माशाल्लाह सोज़ ख़ानी इसके बाद है, तो बहुत ही मुख्तसरन आपकी इजाज़त से सलवात। ये वो बंद हैं जो मजलिस की अहमियत के सिलसिले में मीर अनीस ने कलम किए हैं, और इसमें मैं वो बंद पढ़ूंगा जो आम तौर पर इसाले सवाब की मजलिस में ज़रूर पढ़ता हूँ। क्या उज है, क्या रुतबा है इस बज़्म में अज़ा का, गुल अर्श से है फर्श तलक, सल्ले अला का मुश्ताक है फिरदौस बरी, यहाँ की फिजा का पानी में भी है यहाँ के मज़ा, आबे बका का पानी में भी है यहाँ के मज़ा, आबे बका का दरबारे मौला है वली इब्ने वली का, दरबारे मौला है वली इब्ने वली का, जारी है ये सब फैज़ हुसैन इब्ने अली का, जारी है ये सब फैज़ हुसैन इब्ने
علی کا ارشاد نبی ہے کہ مددگار ہیں میرے، فرماتے ہیں حیدر کہ یہ غم خوار ہیں میرے، حضرت کا سخن ہے کہ عزادار ہیں میرے، میں ان کا ہوں طالب، یہ طلبگار ہیں میرے، میں ان کا ہوں طالب، یہ طلبگار ہیں میرے، یہ آج اگر رو کے ہمیں یاد کریں گے، یہ آج اگر رو کے ہمیں یاد کریں گے، ہم قبر میں ان لوگوں کی امداد کریں گے، ہم قبر میں ان لوگوں کی امداد کریں گے، غم میں سبحان اللہ ملے بچوں کے یہ سب کرتے ہیں فریاد، اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کی اولاد، اللہ آمین۔ بستی عزاداروں کی رہے خلق میں آباد، یہ حشر کے دن آتش دوزخ سے ہوں آزاد، یہ حشر کے دن آتش دوزخ سے ہوں آزاد، مرتا ہے کوئی تو بکا کرتا ہوں میں بھی، مرتا ہے کوئی تو بکا کرتا ہوں میں بھی، ان لوگوں کے بخشش کی دعا کرتا ہوں میں بھی، کرتا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان لوگوں کی بخشش کی دعا کرتا ہوں میں بھی، ہے وقت دعا حق سے انیس اب تو دعا کر، جو حاجتیں ان لوگوں کی ہیں ان کو روا کر، ان تازیہ داروں پہ تو الطاف و عطا سبحان اللہ، الہی آمین، مخروز جو مومن ہے تو قرض ان کے عطا کر، مقروض جو مومن ہے تو قرض ان کے ادا کر، محتاج نہ ہو تیرے سوا اور کسی کے،
محتاج نہ ہوں تیرے سوا اور کسی کے، اور حشر میں ہوں ساتھ حسین ابن علی کے، اور حشر میں ہوں ساتھ حسین ابن علی کے۔ کیا اوج ہے کیا رتبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد افسر صاحب جنیوا سے ہمارے درمیان موجود تھے، بہت عمدہ مسدس میر انیس صلی اللہ مقامہ خدا سخن کا پیش کیا۔ مغیث بھائی میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ زاہد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں یا نہیں ہیں، تھوڑا سا آپ میری مدد کریں اس سلسلے میں۔ دیکھ رہا ہوں میں موجود ہے۔ زاہد مہلکوی صاحب اگر موجود ہیں تو پہلے زاہد مہلکوی صاحب سوزخانی کریں گے، اور اس کے بعد میں استاد انور ظہیر صاحب جو ہندوستان سے ہمارے پیش خان ہیں، مولانا عباس باقری صاحب سے پہلے استاد انور ظہیر صاحب سلام پیش کریں گے۔ میں 4 مصروں سے زاہد مہلکوی صاحب کو آواز دیتا ہوں، 4 مصرے برائے ایصال ثواب پڑھتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ 4 مصرے پڑھ کے زاہد مہلکوی صاحب کو میں آواز دیتا ہوں، 4 مصرے ہدیہ سماعت کرتا ہوں برائے ایصال ثواب، اور زاہد مہلکوی صاحب سوزخانی کے لیے تشریف لائیں گے۔ استاد انور ظہیر صاحب پڑھیں گے زاہد مہلکوی صاحب کے بعد، اور مولانا عباس باقری صاحب استاد انور ظہیر صاحب کے بعد زیب منبر ہوں گے انشاءاللہ۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ 4 مصرے ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ بتاؤ۔ جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنبہ آ گیا، جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنبہ آ گیا، شام کے حاکم کا دل بولا کہ خطرہ آ گیا۔ جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنبہ آ گیا، شام کے حاکم کا دل بولا کہ خطرہ آ گیا۔ غیظ میں عباس کو زینب نے روکا تھا، مگر کون روکے گا اگر زینب کو غصہ آ گیا۔ غیظ میں عباس کو زینب نے روکا تھا، مگر کون روکے گا اگر زینب کو غصہ آ گیا۔ یہ قطع جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا تھا، جو میں پڑھنا چاہتا تھا ایصال ثواب کے لیے، یہ ہدیہ سماعت کرتا ہوں، یہ میرے ذہن میں آ گئے مصرے، یہ پڑھ کے زاہد مہلکوی صاحب کو آواز دیتا ہوں۔ نام علی جو نظام لب سے نکل گیا، نام علی جو نظام لب سے نکل گیا، بے ساختہ حیات کا چہرہ بدل گیا۔ نام علی جو نظام لب سے نکل گیا، بے ساختہ حیات کا چہرہ بدل گیا۔ میں سوچتا ہوں بڑھ گئی اب میری زندگی، دنیا سمجھ رہی ہے میرا دم نکل گیا۔ میں سوچتا ہوں بڑھ گئی اب میری زندگی، دنیا سمجھ رہی ہے میرا دم نکل گیا۔ سوزخانی کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب زاہد مہلکوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حصے کی خدمت انجام دیں۔ زاہد مہلکوی صاحب ہندوستان کے مشہور و معروف سوزخان ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات سے خیر مقدم کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ شان مسلمان رکھتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ ہم شان مسلمان رکھتے
दो हाथ खुदा ने हमको दिए, दोनों में हुक्म पैगंबर, हाथ में तेरा एक हाथ में कुरान रखे, हाथ में तेरा हाथ में कुरान रखे, हमारा मजहब अल्लाह जिंदाबाद। जी फराज हम करबला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला सबसे बड़ा मारे का सुभान अल्लाह भाई साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। गया हाँ गला हुसैन का है उनकी साउंड म्यूट हो गई है, जाहिद साहब की साउंड म्यूट हो गई है। साहब की आवाज नहीं आ रही है। जाहिद साहब की साउंड म्यूट हो गई है, देखें जरा प्लीज। कलाई मरोड़ी है जब से जहां में चारों तरफ दबदबा हुसैन। वाह 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 वाह। यजीदियत की कलाई मरोड़ी है जब से, जहां में चारों तरफ दबदबा हुसैन का है। सुभान अल्लाह। अदब से बैठो ये फर्शे आज़ा हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अदब से बैठो ये फर्श अदा हुसैन का है। देखा है करबला हुसैन देखा है ये तेरी नस्ल मिटा देगा वरना से कहो है बेज़बान मगर सूरमा हुसैन। सुभान अल्लाह। हुसैन का है। वाह 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 वाह।
का है। उठाई मैयत अकबर बनाई कब्र सगीर, ये मौजज़ा नहीं ये हौसला हुसैन, वाह 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 मौजज़ा नहीं वाह ये वाह 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 वाह। हौसला हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मौजज़ा नहीं ये हौसला हुसैन का। वाह 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 वाह। अकबर बनाए कब्र सगीर, ये मौजज़ा नहीं ये हौसला हुसैन। सुभान अल्लाह। जिहाद साब्र में आबिद को अलवरोदा है, फरिश्ते कहने लगे आईना हुसैन, फरिश्ते कहने लगे वाह 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 हुसैन। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहना है जज़ाकल्लाह जाहिद भाई। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वाह वाह वाह। ऑनलाइन जब यूसुफ हुसैन हुआ गुम छिपा में, मानव किया हो गया शह की निगाह में, पेट दिए दर्द का फरियाद में, रोकर पुकारते थे ये मातल की राह में, पकड़ के तब में समझ गए हम गिर पड़े खाते, तुमको खबर नहीं हम गिर पड़े खाते, तुमको खबर नहीं। अकबर हमारी आंखों से कुछ सूझता नहीं, अब तो जो जीता मुतलक मजा ने, वो दर्द है जिगर में के जिसकी दवा नहीं, घोड़ा तुम्हारा खेमे को अब तक फिरा नहीं, घोड़ा तुम्हारा खेमे को अब तक फिरा नहीं, आवाज भी लगी हमें क्या बेचबा गया, हम घर में जाके क्या करें, घर तो उजड़ गए, हम घर में जाके क्या करें, घर तो उजड़ गया, बेटा ज़ईफ़ को आकर संभाल, दरियाए पे डूब गया हूँ निकालो, खाक पे तपा मुझे घोड़े पे डाल, बाबा का कुछ होता है घर देख भाल, बाबा का कुछ होता है घर देख भाल, मादर से अपने हमको ना बेटा ही जान करो,
پوچھے سے میرے پیارے نام تمہارے نام جانتے ہو کہ گھر میں ہمارے نام پہنچا کے ہم کو گور کنارے نام پہنچا کے ہم کو گور کنارے نام ہونا تو ہے یہ پاکستان یہ نورے تو میں کون رکھے گا حسین میں کون رکھے گا حسین شکل تمہارے کدھر گئے دولت بھر کے ہمارے کدھر گئے میرے چمن سے بھاگے بہارے کدھر گئے بیٹا تمہاری رنگ سے سوارے کدھر گئے ہم دوست ہے یہی نہ گئے ہم کو کہاں بسائے میرا گھر اجائے بستی کہاں بسائے میرا گھر اجائے میرے لمبے کے والے کہاں ہے تو نور چشم گھر کے اجالے کہاں ہے تو علی کی کوتے والے کہاں ہے بابا کو کے کون سنبھالے کہاں ہے بابا کو کے کون سنبھالے کہاں ہے تو حالات ایسی کہ میرے مر جائیں گے تو قبر ہمارے بنائے مر جائیں گے تو قبر ہمارے بناؤ گے مر جائیں گے تو قبر سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آپ کو اچھا رکھے. یہ زاہد مہلکوی صاحب اپنی مخصوص انداز میں سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. میرا نیٹ تھوڑی سی پرابلم کر رہا ہے، اس لیے میں عباس مرتضیٰ کے فون سے آپ حضرات کی خدمت میں فی الحال حاضر ہوں، اور میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ استاد انور ظہیر کے حضور چلتا ہوں. ذمہ داری ادا کرنے کے لیے میں ایک مطلع اور 2 شعر ایصال ثواب کی مجلس ہے اس حوالے سے پڑھتا ہوں، اور یہ مخصوص مصرے ہدیہ سماعت کرتا ہوں جہاں تک آج کے اس مجلس کے حوالے سے میری آواز پہنچ رہی ہے. میں ایک مطلع اور کچھ شعر پڑھتا ہوں، اور ان مصروں کا وہ موت ہے اور اس شاعری کی جو ردیف ہے وہ زندگی ہے. خصوصی طور پہ مولانا عباس باقری صاحب آفت کی بھی نظر کرتا ہوں. ان کا عنوان موت ہے، ردیف زندگی ہے. عنوان موت ہے اور ردیف زندگی ہے. میں مطلع گزارش کرتا ہوں. سوکھے ہوئے لبوں پہ سجائی ہے زندگی، سوکھے ہوئے لبوں پہ سجائی ہے زندگی، ہم نے گلے کٹا کے بڑھائی ہے زندگی. سوکھے ہوئے لبوں پہ سجائی ہے زندگی، ہم نے گلے کٹا کے بڑھائی ہے زندگی. وہ ہرملا تھا مر گیا جو تیر مار کے، اصغر نے تیر کھا کے بھی پائی ہے زندگی. واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. ہرملا تھا مر گیا جو تیر مار کے، اصغر نے اصغر نے تیر کھا کے بھی پائی ہے زندگی. وہ ہرملا تھا مر گیا جو تیر مار کے، اصغر نے تیر کھا کے بھی پائی ہے زندگی.
ہے معجزہ حسین علیہ السلام کا، ہے معجزہ حسین علیہ السلام کا، بستی میں موت کی جو بسائی ہے زندگی، ہے معجزہ حسین علیہ السلام کا، بستی میں موت کی جو بسائی ہے زندگی، پہلے زمین خریدی علاقے میں موت کے، بوئی سروں کی فصل اگائی ہے زندگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے زمین خریدی علاقے میں موت کے، بوئی سروں کی فصل اگائی ہے زندگی۔ مولانا عباس باقری صاحب، آپ کو متوجہ کرتا ہوں، آپ کے توسل سے یہ شعر پہنچاتا ہوں اور استاد انور ظہیر کے چلتا ہوں۔ یہ جو جسے ہم موت کہتے ہیں، یہ حقیقت میں زندگی کا وہ انداز ہے جس میں ہمارا فارمیٹ چینج ہو جاتا ہے۔ حقیقتاً زندگی کے چینج فارمیٹ کا نام موت ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آغاز ہو رہا ہے ہمارا نیا سفر، آغاز ہو رہا ہے ہمارا نیا سفر، آغاز ہو رہا ہے ہمارا نیا سفر، اب موت کے لباس میں آئی ہے زندگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیال ہے، واہ واہ۔ آغاز ہو رہا ہے ہمارا نیا سفر، اب موت کے لباس میں آئی ہے زندگی۔ میں انتہائی خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ استاد انور ظہیر کے حضور چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استاد انور ظہیر صاحب کا خیر مقدم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل ثواب بتاؤ فرما، آواز پہنچ رہی ہے تو درود اللہم صلی علی محمد۔ کے بدن کی تباہ کی آگ کی آڈیو چلنے دو۔ بہن کے عشق علی کا مگر لباس گئی، تو جو اہل بیت کی الفت میں روح نکلی ہے، ہمیں یقین ہے وہ پنجتن کے پاس گئی۔ جو اہل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے، ہمیں یقین ہے وہ پنجتن کے پاس گئی، ہمیں یقین ہے وہ پنجتن کے پاس گئی۔ جو پیش کر رہا ہوں اب، یہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے موقع پر ان کے ایصال ثواب کی مجلس میں کہہ کر پڑھے تھے میں نے، آپ لوگوں کو بھی میں شریک ان کو سماعت فرمائے۔ چار مصرے یہ کہ نگاہوں میں زمانے کے سبھی حالات رکھتے ہیں، نگاہوں میں جی، تاکہ مجھے یہ محسوس ہوتا رہے کہ آپ جو ہے متوجہ بھی ہیں اور آپ تک آواز بھی پہنچ رہی ہے۔ نگاہوں میں زمانے کے سبھی حالات سدا حالات رکھتے ہیں، کسی کی بات کیوں مانے، ہم اپنی بات رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی بات رکھتے ہیں، اجل سے موت کے طوفان ڈرا سکتے نہیں ہم کو، اجل سے موت کے طوفان ڈرا سکتے ہمیشہ ہم علی والے کفن بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان کیا اللہ۔ ہم علی والے کفن بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ علی والے کفن بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ سلام 2008 کا موجی سنبلی صاحب کے یہاں کی طرح ہی محفل کا پیش کر رہا ہوں، جس کا مصرع طرح تھا، کربلا للکار ہے ہر آمریت کے لیے۔ مولانا صاحب قبلہ عطا ہو آمریت کے لیے صرف کربلا کے عنوان سے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ مطلب پیش کرتا ہوں کہ کربلا ہرگز نہیں مال غنیمت کے لیے، ہرگز نہیں مال غنیمت کے لیے،
کربلا ہے سر کٹا کر بادشاہت کے لیے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہت کے لیے، کربلا ہے ذہن انسان کی طہارت کے لیے، سبحان اللہ کربلا ہے ذہن انسان کی طہارت کے لیے، کی طہارت کے لیے، سبحان کربلا اللہ حر کی حفاظت کے لیے، کربلا حریت حر کی حفاظت کے لیے، کربلا میں جاؤ مولا کی زیارت کے لیے، کربلا میں جاؤ مولا کی زیارت کے لیے، ایک آنسو ہے بہت اجر رسالت کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ رسالت کے شیخوں کے کربلا سبحان اللہ واہ 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 کربلا نیزے پہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی کے لیے، کربلا تلوار کی دھاروں پر کام، کربلا تلوار کی دھاروں پر چلنے کا مقام، کربلا تیروں کی بارش میں عبادت کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت کے کربلا آنسو بھی ہے، کربلا ہے ایک تبسم، کربلا آنسو بھی ہے، کربلا ہے منتخب اصغر کی جرت کے لیے، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ کربلا میں برگے گل ٹکرا گئے فولاد سے، برگ گل واہ 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 کیا زبردست مصرع ہے سبحان بہترین اللہ مصرع، واہ 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 ماشاء اللہ برگ گل ٹکرا گئے فولاد سے، ہاں 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 واہ آواز نہیں آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی، ہاں دوبارہ پڑھیے مصرع کربلا میں برگے گل ٹکرا گئے فولاد سے، گل ٹکرا گئے فولاد سے، باغبانے کام پھول سے بھی ضربت کے لیے، باغبان حضور مصرع استاد دوبارہ پڑھیے آپ۔ برگے گل فولاد سے رہی ہے، ذرا دوبارہ زحمت ہوگی حضور سے پڑھوں، جی کربلا میں برگ گل ٹکرا گئے فولاد سے، آگے مصرع میں برگے گل ٹکرا باغبان سے بھی ضربت کے لیے، باغبانے کام پھولوں سے بھی ضربت کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وائس آپ کی بریک ہو رہی ہے۔ کربلا ہے بارگاہ مقصد، آئی آواز موجود، کربلا ہے بارگاہ، کربلا ہے بارگاہ مقصد ذبح عظیم، فخر ابراہیم آیا ہے کے لیے، فخر ابراہیم آیا ہے، سبحان اللہ شہادت اللہ ہے مقصد ذبح عظیم آیا ہے، شہادت کے لیے ساری دنیا تشنہ لب ہے، کربلا سے
سیراب ہے، ساری دنیا تشنلب ہے، کربلا سیراب ہے، خون 72 نے پلایا ہے شریعت کے لیے، خون 72 شریعت کے لیے، کربلا والوں نے پائی آب خنجر سے حیات، کربلا والوں نے پائی، یہ آواز جی جی بسم اللہ. کربلا والوں کی آواز غائب ہو گئی، آواز غائب ہو گئی، آواز نہیں آئی آپ کی. کربلا والوں نے پائی آب خنجر سے، کیا پڑھا آپ نے؟ کربلا والوں نے پائی آب خنجر سے، کربلا والوں نے پائی آب سے حیات، ذائقے جل میں شیر و شربت کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پر عرش سے ممتاز ہے، کربلا فرش زمین ہے، صاحب معراج آتے ہیں زیارت کے لیے، صاحب آتے ہیں زیارت اللہ. دیتی لیے. وارث کرب و بلا، وارث کرب و بلا، کرب و بلا منتظر ہے کربلا ختم امامت کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئے گی کربلا ممنون شہ ہے اس فضیلت کے لیے، کربلا ممنون شہ ہے اس فضیلت کے لیے. اور کربلا میں کب ہوا دن کی شب، خبر بتاتے ہیں جو جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہ بتاتے ہیں جاتے ہیں کے لیے. مقطع پیش کر رہا ہوں کہ کربلا میں بالوں پر الگ یارو کش، کربلا میں یارو بھی ہیں خدمت کے لیے. وہاں سے دعا. سبحان اللہ استاد. پہنچ گئی آواز؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ استاد انور ظہیر صاحب اپنے مخصوص انداز میں اپنا مرصع کلام پیش کر رہے تھے، اور حضرات استاد مولانا سید عباس باقری صاحب، جن کا تعلق ہندوستان کی ایک بہت ادبی سرزمین نگرم سے ہے، اور جن کی تعلیم ایران میں ہوئی، اور باقاعدہ معمم شخصیت ہیں، اور ایک عرصہ دراز سے عزاخانہ چھوٹی کربلا میرٹھ میں عشرہ اول کو خطاب کرتے ہیں. ہمارے بہت محبوب، بہت محترم خطیب ہیں، اور میں ان کے حضور چلتا ہوں 4 مصرے لے کے، اور ان سے گزارش کروں گا ان 4 مصروں کے حوالے سے. یہ نہ کہیے خادم سبط پیمبر مر گیا، یہ نہ کہیے خادم سبط پیمبر مر گیا. میں نہیں محسوس کر پا رہا ہوں کہ آواز کتنے لوگوں تک جا رہی ہے. ایک بار بسم اللہ پہنچ رہی ہے. یہ نہ کہیے خادم سبط پیمبر مر گیا، یہ نہ کہیے. میں نے نیٹ ورک پرابلم سے گزرنے کے لیے یہ عباس مرتضی ممتاز بھائی کا موبائل اپنے ہینڈ پر لے لیا ہے، کیونکہ اس کا نیٹ ورک ٹھیک تھا. اپنا موبائل میں نے چھوڑ دیا ہے.
یہ نہ کہیے خادم صفت پیمبر مر گیا، بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ خادم صفت پیمبر مر گیا، بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا۔ گیا کوئی مولائی ہوا رخصت تو ہم سمجھے یہی، کوئی مولائی ہوا رخصت تو ہم سمجھے یہی، فرش مجلس کا بچھانے پنجتن کے گھر گیا۔ گھر گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہاں فرش مجلس کا بچھانے پنجتن کے گھر گیا۔ سبحان اللہ۔ مولانا سید عباس باقری صاحب جو ہندوستان کی ایک بہت ادبی بستی نگرم سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلیمی سلسلہ ایران سے رہا اور فی الحال وہ اپنے وطن عزیز میں مقیم ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے ہندوستان میرٹھ کی ایک مقبول امام بارگاہ عزا خانہ چھوٹی کربلا میں عشرہ اول کو خطاب کرتے ہیں، پورے میرٹھ کے نہیں بلکہ ہندوستان بھر کے، یا یوں کہوں کہ دنیا زمانے کے محترم خطیب ہیں، محترم عالم دین ہیں مولانا سید عباس باقری صاحب۔ میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ ممبر پر تشریف لائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ حضور۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حامد علی جعفری صاحب ابن محمد علی جعفری، مرحومہ احمد زہرا بنت سبط الحسنین صاحب، مرحوم نوازش علی جعفری ابن محمد علی جعفری، مرحوم اطہر جعفری ابن حامد علی جعفری، اور تمام مرحومین و مرحومات کے لیے اس کا ثواب ایصال فرمائے۔ فاتحہ۔ حامد علی جعفری نے محمد علی جعفری، آپ ایک بار ریپیٹ کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ، الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین، الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على اللهم صل على آلہ محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم
وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان میں. حضرات گرامی قدر، مجلس ایصال ثواب کی ہے. حسن اتفاق یہ ہے کہ آج کی شب اول ماہ مبارک رمضان ہے. حلول ماہ رمضان کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ گزارش عرض کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہم سب کو اپنے خیر و برکت سے نوازیں. شب اول ماہ مبارک رمضان کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کو عنوان سخن قرار دیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان لانے والو، تم پر اسی طرح روزوں کو فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ. عزیزان محترم، خالق کائنات نے ہم پر روزوں کو واجب قرار دیا اس ماہ مبارک رمضان میں تاکہ ہم صاحبان تقوی بن سکیں. یہ جو مہینہ ہے بہت عظیم مہینہ ہے. ہمارے صحن حیات میں دوبارہ یہ اللہ کا مہینہ آیا ہے. ہم اس مہینے کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ آج کا دن جمعے کا دن بھی تھا. رسول اسلام ماہ شعبان کے آخری جمعے میں مسجد نبوی میں اپنے اصحاب سے، مصلیوں سے نماز جمعہ میں خطاب کر کے جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ آج بھی خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے. خطبہ شعبانیہ اس لیے کہا جاتا ہے، ماہ شعبان کے آخری جمعے میں رسول نے خطبہ دیا ہے، لہذا اس کا نام خطبہ شعبانیہ ہے. مگر اس میں جو باتیں پیش کی ہے رسول اسلام نے وہ ماہ رمضان سے متعلق. میں چاہتا ہوں اس مختصر نشست کو ایک درس کا روپ دیتے ہوئے ماہ رمضان سے متعلق چند گزارشات آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. بہت طویل خطبہ ہے مگر خطبے کے تمام باتوں کو پیش نہیں کرنا ہے، تو چند چیزوں کو. رسول اسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، یہ اللہ کا مہینہ جو تمہاری طرف آ رہا ہے. اقبال کہتے ہیں سامنے سے آنا. اہل ادب صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، شعراء تشریف فرما ہے، گستاخی ہے ان کی موجودگی میں لفظوں کی توضیح دوں. اقبال کہتے ہیں سامنے سے آنا، اور جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو جا کر اس کو اپنی جانب بلانا، اس کو کہتے استقبال. ماہ خدا اقبال کر رہا ہے، ہمیں آگے بڑھ کر استقبال کرنا ہے. پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. یہ شہر رمضان جو آ رہا ہے یوں ہی نہیں آ رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، بلکہ اپنے ساتھ 3 اہم چیزوں کو لے کر آ رہا ہے. رسول اسلام فرما رہے ہیں یہ اس کا کلام ہے جس کا کلام لا کلام خدا کا کلام ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں
अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, ये रसूल कलाम ही नहीं करता है मगर वो करता है जो वही आती है। दहने इस्मत से निकले हुए जुमले हैं, दहने रसालत से निकले हुए जुमले हैं। ये हमारी तरफ ये जो महीना आ रहा है, ये खाली हाथ नहीं आ रहा है, बल्कि 3 अहम चीजों को लेकर आ रहा है। एक बरकत, एक रहमत, एक मगफिरत। इंसान की दुनिया और आखिरत के लिए ही 3 चीजों की जरूरत है। बरकत की जरूरत है, रहमत की जरूरत है, मगफिरत की जरूरत है। ये तीनों चीजें लेकर ये महीना हमारे दरमियान में आ रहा है। बरकत कहते हैं जो देखने में कम हो मगर उसका असर ज्यादा हो, उसे कहते हैं बरकत। जो देखने में कम दिखाई दे मगर असर ज्यादा हो, वो बरकत है। ये महीना इसलिए बाबरकत है, अगर इस महीने में एक आयत अगर एक आयत की तिलावत अगर आप करें तो पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। ये बाबरकत महीना इसमें है, इसलिए है कि इसमें आप दुआएं करते जाइए, मुस्तजाब होगी। इसमें सांस लेना भी इबादत है, इसमें सोना भी इबादत है। परवरदिगार आलम इस महीने में बहाना तलाश करता है बंदे को सवाब से मालामाल करने के लिए। रहमत का महीना है, रहमत की घटाएं इस महीने में झूम के बरसती है। फारसी का मुहावरा है, रहमत हक बहा नहीं कहत, रहमत हक बहाना मी कहत। खुदा की रहमत बहा नहीं चाहती है, कीमत चाहती नहीं है, बल्कि बहाना चाहती है। ये वो महीना है जो अपने साथ रहमत लेकर आया है, बरकत लेके आया है, मगफिरत लेके आया है। गुनाहों को बख्शवाना है तो इसी महीने में बख्शवाओ। माह रमजान के कई माने हैं, 2 अहम माने की तरफ इशारा करता हूं, पर उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। रमजान के लिए कहा, इसको पहले बात यह है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, माह रमजान को शहरो रमजान कहिए या माह रमजान कहिए या रमजानुल मुबारक कहिए, सिर्फ रमजान ना कहिए, इसलिए कि अल्लाह के नामों में से एक नाम है रमजान। रमजान के एक माने हैं फसले खजा के तमाम होने के बाद जो बारिश होती है, उस बारिश को कहते हैं रमजान। उस बारिश से होता क्या है, जब खजा का मौसम खत्म हो जाता है, जब पहली बारिश होती है, उस बारिश से नई नई कोपलें फूटती हैं, बागो बहार का मंजर नजर आता है, कलियां चटकती है, फूल महकते हैं। उसी तरह माह रमजान बहार का महीना है, इबादतों की बहार का महीना है, तिलावत कुरान के बहार का महीना है, सजदों के बहार का महीना है, रोजों की बहार का महीना है, खिदमत खल्क के बहार का महीना है। और दूसरे माने हैं रमजान के जला देने के। रमजान के दूसरे माने हैं जला देने वाला। ये क्यों जला देने वाला है? ये आसी बंदे के गुनाहों को ये महीना जला देता है। ये हमारे गुनाहों को जला देने वाला महीना है। अजीजान मोहतरम, इसीलिए रसूल इस्लाम फरमाते हैं, शहरुन हुआ इंदल्लाह अफजलुश शुहूर। ये वो महीना है जो तमाम महीनों से अफजल बरतर है। अल्लाह अकबर, बाबरकत महीना है, बारहमत महीना है। क्यों? इसलिए कि तमाम महीनों से अफजल तरीन महीना है। पूरे कुरान में सराहत के साथ किसी महीने का नाम अल्लाह ने लिया तो माह रमजान। उसके अलावा पूरे कुरान में किसी महीने का नाम सराहत के साथ नहीं लिया है। अय्याम हो अफजलुल अय्याम, इसके दिन बेहतरीन दिन है। वलयाली हो अफजलुल लयाली, इसकी रातें बेहतरीन रातें हैं। वसाआत हो अफजलुस साआत, इसके लम्हात बेहतरीन लम्हात है। हुआ शहरुन दुईतुम फीहि इला ज़ियाफतिल्लाह, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की ज़ियाफत की तरफ तुमको बुलाया गया है। रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मैं बाकरी नहीं अर्ज कर रहा हूं, ये आखिरी जुमे का खुतबा है, रसूल इस्लाम के जुमले हैं। इस महीने में हमें दावत दी गई दस्तरखान रहमत पर, हमें बुलाया जा रहा है। अब कोई महबूब हमें बुला रहा है,
तो हम अपने महबूब के घर जाए तो कैसे जाए? वैसे आमादा होकर जाए जैसे बुलाने वाला चाहता है। कौन बुला रहा है? खुदा बुला रहा है। हमारा माशूक हकीकी खुदा है, हमारा महबूब हकीकी खुदा है। दस्तरखान रहमत पर, दस्तरखान मगफरत पर, दस्तरखान नेमत पर वो हमें आवाज दे रहा है। हम वैसे बनकर जाए जैसे वो चाहता है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर मुझे मौलाए कायनात का जुमला याद आया। रसूल मौलाए कायनात इरशाद फरमाते, परवरदिगार तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ और मुझे वैसा बना दे जैसे तू चाहता है। ये बहुत अहम है। ऐनुल्लाह की निगाहें खुदा को देख रही है। ऐनुल्लाह ये ऐलान कर रहा है, खुदा तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ और मुझे वैसा बना दे जैसे तू चाहता है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये महीना है वजुइलतुम फीहि मिन अहले करामतिल्लाह। परवरदिगार आलम अहले करामत में से हमें करार देना चाहता है। इस महीने में अगर वाकई इस महीने को तर्क करे तो वो इंसान करीम बन जाएगा। और आगे है अनफासुकुम फीहि तस्बीह। नफस की जमा है अनफास। यानी अगर इस महीने में रोजा रख के खुदा के लिए इस महीने को तर्क करते हुए जिंदगी बसर करोगे तो जो सांसें हम ले रहे हैं, सांस की आमद और शुद्ध भी इबादत। ये कोई लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूं, ये कलाम रिसालत माब है। अनफासुकुम तस्बीह। इस महीने में तुम्हारी सांस का आमद और शुद्ध इबादत है। व नौमुकुम फीहि इबादा। इस महीने में तुम्हारा सोना भी इबादत है। अजीज़ान मोहतरम, इबादतें इख्तियारी अमल के लिए कहते हैं, मगर इंसान नियत करके इस महीने में सो जाता है तो उसका सोना भी इबादत। यही नहीं, अमलकुम फीहि मकबूल व दुआकुम फीहि मुस्तजाब। इसमें तुम्हारा अमल जरूर कबूल होगा। तो अजीज़ान मोहतरम, इस महीने के लिए परवरदिगार आलम ने दो अहम चीजें हमारे जिम्मे की है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में। फस्अलुल्लाह रब्बकुम बिनिय्यातिन सादिक़ा। इसीलिए इस महीने में तुम सच्ची नियतों के साथ अल्लाह से दुआ मांगो। व क़ुलूबित ताहिरा, पाक व पाकीज़ा दिलों के साथ दुआ मांगो। अय्युवफ़्फ़िक़कुम फ़ीहि लिसियामिही व तिलावति किताबिही। इस महीने में इब्तिदाई से दुआ कीजिए, दो चीजों की दुआ कीजिए। सबसे पहले एक कि अल्लाह ताला तौफीक अता करे कि मैं रोजा रख सकूं। दूसरी दुआ, परवरदिगार तौफीक अता कर मैं तेरी किताब की तिलावत कर सकूं। ये दो अहम चीजें। आगे फरमाता फ़इन्न शक़ी मन हुरिमा गुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़िहिल शहरिल अज़ीम। बस मैं बात को यहीं पर खत्म किया। वो इंसान शकी है, बदबख्त है जो इस महीने में अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल न कर सका। अल्लाह पाक, इस महीने में जो इंसान रहमत खुदा को अपने दामन किरदार में समो न सका, मग़फ़िरत को हासिल न कर सका, रसूल फरमाते हैं वो शकी है, वो बदबख्त है। अजीज़ान मोहतरम, सबसे अहम जिन चीजों की जानिब इशारा हुआ है इस महीने में दो अहम चीजें हैं। एक है रोजा, जैसा कि रसूल ने फरमाया कि दुआ करो अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार तू तौफीक दे कि हम रोजा रख सकें। रोजा रखने के लिए दुआ कीजिए। यानी सेहतमंद रहेंगे तो रोजा रखेंगे, तो रोजा रखने की तौफीक की दुआ खुद सेहतमंदी की दुआ है। जिस्म की सेहत और रूह की सेहत, ये दोनों सेहतमंद रहेंगे तब इंसान रोजा रख सकता है। जिस्म भी सालिम हो, रूह भी सालिम हो। जब जिस्म और रूह दोनों सालिम होंगे तब इंसान रोजा रख सकता है। जिस्म सालिम है, रूह सालिम नहीं है तो इंसान रोजा नहीं रख सकता। जब रूह सालिम नहीं है तो वो रोजा नहीं, फाका तो रख सकता है, रोजा नहीं रख सकता। हकीकी रोजा रखने के लिए सेहत रूह भी जरूरी है। तो आप दुआ जो करेंगे, परवरदिगार मुझे रोजा रखने की तौफीक अता फरमा, और उसके बाद तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमा। ये माहे तिलावत कुरान है। रसूल फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, लेकुल्ले शैइन रबीउन,
ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے. انسان کے لیے بہار جوانی ہے, ہر چیز کے لیے بہار ہے. وہ ربیع, ہر چیز کے لیے بہار ہے. لکل شیء ربیع, وربیع القرآن شہر اللہ, اور جو قرآن کا بہار ہے وہ ماہ رمضان. ماہ رمضان قرآن کا بہار کے ایام ہے. عزیزان محترم, قرآن کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں, قرآن کے بارے میں اتنا عرض کروں, قرآن سے متعلق ہماری 3 اہم ذمہ داریاں ہیں. 3 اہم ذمہ داریاں. قرآن اس لیے نہیں ہے کہ صرف کوئی مر جائے تو تلاوت قرآن کر کے روحوں کو بخش دے. قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے, قرآن زندوں کی کتاب ہے. قرآن کے مقابل ہماری 3 اہم ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلے تلاوت, قرآن کی تلاوت کریں. افسوس کا مقام ہے ہمارا معاشرہ اس وقت عربی سے, قرآن سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. لہذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائیں. آج الحمدللہ جب ہم آن لائن کے اور اس کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے آن لائن ہو کر ہم آپ تک پہنچ پا رہے ہیں, تو بہت سی ایسی راہیں ہیں آن لائن کے ذریعے آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. افسوس کا مقام ہے دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ پڑھ رہے ہیں, مگر دنیا و آخرت کو سجانے کے لیے قرآن سے ہماری اولاد دور ہو رہی ہے. یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے. پہلا مقام قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے ہو, اور دوسری چیز ہے قرآن کو سمجھو. قرآن کی تلاوت کے بعد دوسرا حکم ہمارے لیے ہے, قرآن میں پروردگار عالم ہم سے کیا کہہ رہا ہے, قرآن کے احکام کو سمجھو. قرآن کیا خطاب کر رہا ہے, صرف تلاوت کرنا بھی کافی نہیں ہے, قرآن کو سمجھو. اور تیسرا حکم ہمارے لیے قرآن پر عمل کرو. قرآن کے مقابل یہ 3 حکم ہیں ہمارے لیے, 3 ذمہ داریاں ہیں ہمارے لیے قرآن کے مقابل. سب سے پہلے پڑھنا, پھر سمجھنا, پھر عمل کرنا. تو عزیزان محترم, یقیناً پوری دنیا آج لاک ڈاؤن میں ہے. حالات اس قدر پیچیدہ اور خراب ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا جس طرح کے حالات اور جس طرح کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. واقعاً ماہ شعبان گزر گیا, اس طرح تو محفلیں کر رہے تھے, مگر ہم نہ امام حسین علیہ السلام کی محفل کر سکے, نہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی محفل کو جس طرح ہر سال کیا کرتے تھے اس طرح توفیق نہیں ہوئی. ماہ رمضان بھی آ گیا, مسجدیں ویران ہیں. کیا رونق ہوا کرتی تھی مسجدوں میں, وہ رونقیں ختم ہو گئی, حالات ایسے ہو گئے. سوچنے کا مقام ہے کہاں ہم سے غلطی ہو گئی. ہم فیصلہ نہیں کر سکتے, مگر ممکن ہے یہ خدا کا عذاب, ممکن ہے کہ یہ ہماری جو ہم نے قدر نعمت نہیں کی ہے, اللہ کی نعمت کی قدردانی نہیں کی ہے, یہ اس کی سزا مل رہی ہے. آئیے بہترین مہینہ ہم کو ملا ہے, رحمتوں والا مہینہ, مغفرت کا مہینہ. اس مہینے میں ہم سب مل کر دعا کریں, روزہ رکھے, نماز پڑھے, دعائیں پڑھے. خصوصی طور پر صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 7 کو پڑھے. بلا و مصیبت کے رد کے لیے دعا ہے یہ. صحیفہ کاملہ دعا نمبر 7 مختصر دعا ہے. اس دعا کو پڑھے, اس کا ترجمہ پڑھے اور دعا کرے. دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مومنین ہیں, بلکہ عالم انسانیت کے لیے دعا کیجئے معبود ہم کو اس وبا سے, اس وائرس سے ہماری حفاظت فرمائے. عزیزان محترم, یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے تو صرف قرآن صامت کا نہیں ہے بلکہ قرآن ناطق کا بھی مہینہ ہے. یہ علی کا مہینہ ہے, یہ قرآن کا مہینہ ہے, اس لیے کہ اسی مہینے کی 21 تاریخ کو قرآن ناطق کی شہادت کی تاریخ ہے. اللہ اکبر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ اللہ کا مہینہ ہے جس میں اللہ کا قرآن صامت نازل ہوا, تو قرآن ناطق صعود کیا. علی مع القرآن والقرآن مع علی, جو مہینہ قرآن کا ہے وہی مہینہ علی کا ہے. لہذا عزیزان محترم, یہ مولا کائنات کا مہینہ ہے, اور ذکر کوئی بھی مجلس بغیر ذکر علی کے نامکمل ہے,
क्योंकि रसूल इस्लाम का इरशाद है जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र की इबादत। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। क्यों? लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादत। इसलिए रसूल फरमाते हैं अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र खुदा का जिक्र और खुदा का जिक्र इबादत है। तो इस महीने में अल्लाह का भी जिक्र करो, अली का भी जिक्र करो, कुरान भी पढ़ो, फजाइल अहले बैत भी, फजाइल अली भी पढ़ो। कुरान सामित है, अली कुरान नातिक है। अली कुरान से जुदा नहीं, कुरान अली से जुदा नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जान। बस अपनी बात को तमाम अजीजा ने मोहतरम, बस इस जुमले को अदा करो और बात को तमाम करूं। कैसे अली कुरान के साथ है? हमने बारहा सुना है अली कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। ये बात तो समझ में आ रही है कि अली कुरान के साथ है। मतलब ये है जो कुछ कुरान में नाजिल हुआ उस पर अली ने अमल किया। कोई आयत ऐसी नहीं है जो हुक्म लेकर नाजिल हुई हो और अली ने उस पर अमल न किया हो। एक अली ही तन्हा ऐसी शख्सियत है जिसने पूरे कुरान पर अमल किया और कोई नहीं है। दलील के साथ अर्ज कर रहा हूं, एक आयत ऐसी है कुरान में, आए नजवा, इस आयत पर अमल करने वाले तन्हा अली और कोई नहीं। अली ने मकाम मुबाहात में इसका जिक्र किया है, मैं ही हूं जिसने इस आयत पर अमल किया, अली के अलावा किसी ने अमल नहीं किया। वाकई बहुत मुख्तसर अर्ज कर दूं कि वो बुद्धू अरब जिन्हें रसूल से गुफ्तगू करने का सलीका नहीं था, जब रसूल की खिदमत में आते थे तो जोर से चीख के कहते थे या रसूल अल्लाह। रसूल ने इस अल्लाह को नागवार है कि उसके हबीब के सामने कोई बुलंद आवाज से गुफ्तगू करे, इसलिए उसने आवाज दी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों अपनी आवाजों को बुलंद न करो नबी की आवाज के सामने। ला तरफू अस्वातकुम फौका सौती नबी, अपनी आवाजों को बुलंद न करो रसूल की आवाज के सामने। फिर उस अल्लाह ने देखा कि रसूल बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई भी सहाबी आता था कान में कुछ कह के चले जाता था, अल्लाह को ये भी नागवार गुजरा था। लिहाजा अल्लाह ने कहा ऐ रसूल इनसे कह दो अगर ये बज़्म में बैठते वक्त कान में गुफ्तगू करना चाहते हैं तो कुछ सदका दे और उसके बाद गुफ्तगू करें। अब जो आकर कान में गुफ्तगू करते थे, अब कोई आकर रसूल के कान में गुफ्तगू नहीं कर रहा है, नजवा नहीं कर रहा है, कानापूसी नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए कि अब पैसा देना पड़ेगा। आयत नाजिल हुई, कोई एक ने भी इस आयत पर अमल नहीं किया, तन्हा अली ही थे जिन्होंने सदका देकर रसूल के कान में नजवा किया। जब रसूल के कान में अली ने नजवा किया तो उस वक्त दोबारा इस आयत को अल्लाह ने मंसूख कर दिया, मैं इस आयत को उठा रहा हूं। तो कुरान में एक आयत ऐसी ही भी है जिस पर अमल करने वाले तन्हा अली है। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि तन्हा अली ही है जिसने पूरे कुरान पर अमल किया, कोई और नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। तो अजीजान मोहतरम, इस तरह अली कुरान के साथ है। लेकिन ये बताओ कुरान अली के साथ कैसे है? बल कुरान उमा अली, कुरान अली के साथ कैसे है? ये बात तो समझ में आ रही है कि अली कुरान के साथ है। कुरान जो कुछ कहा उस पर अली ने अमल किया, लेकिन कुरान अली के साथ कैसे है? हाँ, कुरान अली के साथ इस तरह है, कभी ऐसा होता था कुरान हुक्म देता था, अली अमल करते थे। कभी ऐसा भी हुआ कि अली अमल करते थे, कुरान उसके कसीदा पढ़ता था। अली ने हालत रुकू में अंगूठी दी, कुरान ने कसीदा पढ़ा। अली ने ऊंटों की कतार दी, कुरान ने कसीदा पढ़ा। अली ने रोजा रखकर सामान इफ्तार को दिया, सूरह दहर की शक्ल में कुरान ने कसीदा पढ़ा। तो कभी कुरान अली का कसीदा पढ़ता था, कभी अली कुरान के कहने पर अमल करते थे। लिहाजा अली युनमाल कुरान बल कुरान माली। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी माह मुबारक रमजान जिसमें मेरे मौलाए कायनात की शहादत की तारीख भी है, दुआ कीजिए
کہ ضربت मौलाए कायनात की तारीख आने से पहले हालात सुधर जाए, हम दोबारा फर्श मजलिस पर आ जाए। मौला यही दुआ है कि हालात इतने तूल न खींचे कि हम गमे अली से भी महरूम हो जाए। अल्लाह अकबर। दिल की गहराइयों से अव्वल रमजान ये दुआ कीजिए, परवरदिगार हमें गमे अली से महरूम ना फरमा। हाँ आजादारो, बस मैं अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। अभी जाहिद भाई ने जो मरसिया पढ़ा अली अकबर की शान, तो मैं भी चाह रहा हूँ तो जो जुमले अली अकबर की मसायब के आपकी खिदमत में पेश करो, अपनी बात को तमाम करो। हाँ आजादारो, मरहुमीन की साले सवाब की मजलिस है, परवरदिगार इन तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आलम गुर्बत में रहकर इस अंदाज से इस मजलिस को मुनाकिद किया, जो भी जहां जहां भी शियान हैदर कर्रार आबाद है, उनकी जान माल इज्जत आबरू और नामूस की हिफाजत फरमा। अल्लाह अकबर। अली अकबर, वो अली अकबर जो सारी दुनिया के लिए जो प्यारा था, वो अली अकबर अपनी माँ के लिए कितना प्यारा रहा। बस दो जुमले और मजलिस को तमाम कर दूंगा। वो अली अकबर जब मदीने में अपने घर से निकलते थे तो लोग सफे बांध कर अली अकबर को देखते थे। हाँ अल्लाह अकबर, जो गैरों की नजर में इतना हसीन था, वो माँ की निगाहों में कैसा रहा होगा। कोई साहिब औलाद ही इसको महसूस कर सकता है। इसीलिए तो हुसैन ने फरमाया, जब आहट महसूस की, अली अकबर ने पूछा, बाबा आपने ही तो मरुखसत किया, पीछे पीछे फिर क्यों आ रहे हैं? तो हुसैन ने एक जुमला, बड़ा हसास जुमला फरमाया, बेटा तुम साहिब औलाद होते तो पता चलता बाप को बेटे को रुखसत करने के बाद बाप का क्या आलम होता। ये बाप का कलेजा। मगर हाँ जरा कोई माँ के दिल से पूछो, जब किसी माँ का जवान बेटा मर जाता है, उसके सामने से उस जवान बेटे के सामान को हटा दिया जाता है ताकि माँ उसे देख देख कर बार बार आंसू ना बहाए। मगर हाय लैला, करबला से कूफा, कूफे से शाम, मुसलसल नौ के नेज़े पर सरे अली अकबर पे देखती रही, रोती रही। सुबह होती तो सरे अली अकबर को देख, शाम होती तो आसमान पर चांद को देखती, नेज़े पर अपने चांद को देखती। आंसू बहाती, बेटा अकबर क्या मैं इसी दिन के लिए जिंदा रहती। आजादारो, दो मौके ऐसे थे जहां लैला ने अकबर को बहुत याद किया। बस ये दो मंजिलों को बयान करूं और मजलिस को तमाम कर रहा हूं। आजादारो, जब ये काफिला शहर शाम में दाखिल हुआ, शहर शाम में मुनादी ने निदा दी कि बागियों का काफिला आ रहा है। शहर को सजाया गया, कुछ औरतें कोठे पर खड़े होकर तमाशा देख रही थी और एक ईसाई बीबी थी, जिस जैसे ही वो नौ के नेज़े पर अली अकबर के सर को देखती है, वहीं पे बैठ जाती है, हाथों को बुलंद करके कहती है, परवरदिगार जब ये जवान शहीद हुआ होगा, इसकी माँ जिंदा न रही हो। ये आवाज लैला के कानों से टकराती है कि लैला ने कहा, बीबी इस जवान की माँ ने तुझसे ऐसा क्या सलूक किया? तो एक मर्तबा लैला ने कहा, बीबी दुआ न करना, बदनसीब माँ जिंदा है। अल्लाह अकबर। उस बीबी ने इसलिए कहा था जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जी अगर इसकी माँ जिंदा रहेगी तो कैसे इसके शहादत को बर्दाश्त की होगी। अल्लाह अकबर। कोई लैला के दिल से पूछो। लैला सरे अली अकबर से खिताब करके कहती है, बेटा अब तेरे बाद खल्क़े खुदा भी मेरी मौत की तमन्ना कर रही है। अल्लाह अकबर। लैला के दिल से पूछो कितना गम उठाया होगा। आखिरी मजलिस और मजलिस को, आखिरी जुमला और मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। कब ज्यादा याद किया लैला ने अपने बेटे अली अकबर को, जब काफिला अरे करबला से होकर शाम पहुंचा, शाम के कैद खाने से रिहा होकर अरबईन करते हुए करबला से जब मदीने पहुंचा,
तो रात दिन लैला अली अकबर को याद करती रही। आजादारो, जिंदगी में कुछ खुशी के दिन आते हैं तो इंसान खुश होता है, मगर जिसका जवान बेटा गुजर गया हो उसकी जिंदगी में कोई ईद नहीं होती है। ईद तो और गमों का पैगाम लेके आती है, इसलिए कि माँ को बेटा याद आ जाता है। अरे लैला के साथ भी यही हुआ, लैला की जिंदगी में भी ईद का दिन आया, मगर वो लैला के लिए ईद का दिन कहाँ था, वो कयामत का दिन था। लैला देखती है ईद के दिन नौजवान आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे हैं। लैला का दिल भराया, करबला का रुख किया, आवाज दिया अली अकबर, आज ईद का दिन है, मगर तुम्हारे माँ के किस्मत में ईद कहाँ। देखो तुम्हारे दोस्त आपस में गले मिल रहे हैं, मगर हाय अली अकबर, तुम लोग के नेज़े को गले से लगा कर, अरे सीने से लगा कर खाके मख्तल में महविखा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस कलील को हम सबसे कबूल फरमा। जहाँ जहाँ भी शिया ने हैदर करार आबाद है, उनके जान माल इज्जत आबरू और नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता इस जिक्र का, तुझे वास्ता इस माह मुबारक रमजान का, इस कोरोना वायरस के वबा को हमसे दूर फरमा, वबा से तमाम मोमिनीन और मोमिनात को महफूज फरमा। परवरदिगार जो भी जहाँ पर भी है, परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार इज्जत की जिंदगी और इज्जत की मौत हमें नसीब फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें जो बीमार है उनको शफा अता फरमा, जो दिली शरी हाजात रखते हैं उनकी हाजतों को भर ला। इस महीने में तिलावत कुरान करने की, रोजा रखने की हमें तौफीक अता फरमा। परवरदिगार नूर कुरान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। परवरदिगार नूर विलायत अहले बैत से हमारे कल्बों को और हमारे कब्रों को मुनव्वर और रोशन फरमा। शफाअत आले मोहम्मद को से हमसे और हमारे तमाम मरहूमीन को मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार मारिफत के साथ हम सबको अइम्मा मासूमीन की ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगारा इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके नासरों में शुमार फरमा। इस मजलिस का सवाब मरहूमीन के रूह को इसाल फरमा। अरे दिगर आपसे गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम हामिद अली जाफरी इब्ने मोहम्मद अली जाफरी, मरहूमा अहमद जहरा बिनते सिब्तुल हसनैन साहब, मरहूम नवाजिश अली जाफरी इब्ने मोहम्मद अली जाफरी, मरहूमा अतहर जाफरी इब्ने हामिद अली जाफरी और तमाम मरहूमिन मरहूमात के लिए, और बिलखुसूस जो इस मजलिस में शरीक हुए हैं, इन तमाम के मरहूमिन मरहूमात के लिए फातिहा। रमजान में आप हजरात से गुजारिश है, सब एक दूसरे के लिए दुआ करें और खुसूसन हमारे लिए दुआ फरमाएं। दुआ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका जद्द कवाबी वला उम्मे कवाखी, अस्सलामु अलैका अखी अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या इमातुल हुदातुल महदीन, अस्सलामु अलैका या मौलाया गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका अनीस नुफूस अय्युहल मत्कून बिअदतूस, अस्सलामु अलैका सुल्तान अल-मर्द वल जमाल इब्न मुसरदा रूही व अरवाहुना लकल फिदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर व ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकुल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-सवल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सअलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन आवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
खुदा हाफिज। राहिद भाई खैरियत से हैं? दुआ कीजिएगा हमारे जरूर जरूर जज़ाकल्लाह। और फखरी भाई भी शुक्रिया। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। ये आप भी इंशाल्लाह। जरूर शुक्रिया। खुदा हाफिज। फ़ी अमानिल्लाह। सुने लेकिन एक बुलाओ जो